ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪਦ ਪੰਕਜ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਹਿਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅਮਰਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਕਰ ਲਾਲੋ ਦਿਜ ਦੋ ਸਤ ਲਖੇ ਸਭ ਬੈਨ ਦਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇਰਦੇ ਕਰੀ ਗਏ ਤੁਰਤ ਨਿਜ ਐਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਭ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਖ ਹਰ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ ਹੈ
नौ खंडा में जिहड़ी व्यापक जोत है उसे जोत ने गुरु अर्जन देव साहब का स्वरूप धारण किया है। इस तरह कह लीए कि गुरु अर्जन देव साहब विच ते हरि अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर च कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं। गुरु अर्जन देव साहिब इस मात लोक की धरती ते अकाल पुरख परमेश्वर का प्रतख अवतार हैं। ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज जिन्हां ने महान बख्शिशां साडे ते कीतियां, पूरे विश्व भर विच सब तो सर्वश्रेष्ठ ते सर्वोत्तम स्थान श्री अमृतसर सरोवर की कार सेवा करवा के सचखंड श्री हरमंदर साहब जी के पावन दरबार सतगुरां ने बनाए। गुरुद्वारा रामसर साहब वाले पावन स्थान ते बैठ के वड्डियां सतगुरां दी बाणी नूं एक जगह ते एकत्र करके भाई गुरदास जी नूं लिखारी ला के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन स्वरूप का संपादन करके सचखंड हरमंदर साहिब विखे प्रकाश किया। तरन ताਰਨ साहिब जैसे पावन पवित्र स्थान कोड़ियां दे कोड़ निवारण वास्ते सतगुरु जी ने सदैवी तौर ते पावन स्थान स्थापित किए। करतारपुर साहब नगर सतगुरां ने वसाया। सतगुरां दी शोभा सतगुरां दी वडियाई पूरे संसार विच उजागर है। पर चंदू वर्गे, पृथ्वी चंद वर्गे, मुर्तजा खां वर्गे, शेख अहमद सरहंदी वर्गे, बादशाह जहांगीर वर्गे मलेच्छां नूं सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी की वडियाई चंगी नहीं लगती। बादशाह जहांगीर दा लड़का शहजादा खुसरो तरन ताਰਨ साहब महाराज जी के चरनां च आया। उन्हां दिनां विच सतगुरु जी तरन ताਰਨ साहब विखे सरोवर की कार सेवा करवा रहे सन ते शहजादा खुसरो बादशाह जहांगीर तो बागी सी। उहदा कारण सी कि बादशाह अकबर नहीं सी चाहुंदा कि वह अपने पुत्र बादशाह जहांगीर नूं हिंदुस्तान का बादशाह बनावे। कारण सी क्योंकि जहांगीर बड़ा वड्डा शराबी सी, घड़ियां दे घड़े शराब रोज पी जांदा सी। शराब पी के बेसुध हो जाण वाला बादशाह सी। अकबर सियाणा सी, वो नहीं सी चाहुंदा कि हिंदुस्तान दे राज भाग दीआं वागडोरां एक शराबी राजे दे हत्थ विच फड़ा दें। वो अपने पोतरे शहजादा खुसरो नूं हिंदुस्तान का बादशाह बनाना चाहुंदा सी। पर मुर्तजा खां वर्गे, शेख अहमद सरहंदी वर्गियां ने शहजादे खुसरो नूं बागी होण ते मजबूर कीता ते जहांगीर नाल इन्हां ने सलाह कीती, तैनूं असीं बादशाह बनावांगे। ये चाहुंदे सी एक रबड़ दी स्टैंप बना लईए, ये तो शराबी है, शराब पी के मस्त रहेगा, राज असीं करांगे। इदां दीआं बिरतियां दे लोक समाज विच सदा वास्ते रहिंदे हन, जिन्हां दी इह बिरती हुंदी है कि असीं केवल रबड़ दी स्टैंप बना के अगे राजा बना दईए, पिछों राज असीं करदे रहीए। तो इस प्रकार की बिरती प्रवृत्ति सी इन्हां दे अंदर। शहजादा खुसरो बागी हो के दिल्ली तो अपनी जान बचा के भज के पंजाब वल वधिया। तरन ताਰਨ साहब सतगुरां दी आमद सुनी ते महाराज जी दे चरनां च हाजिर होया। गुरु के लंगरां च लंगर छके, रात रहा ते अगले दिन चला गया। बस यही दोष सतगुरु जी उत्ते लाया। जहांगीर जदों लाहौर चल के आया, इन्हें गुरु साहब जी को भेज के महाराज जी नूं अपने कोल सद्दिया। 5 सिखां नूं नाल लै के गुरु अर्जन देव साहब जी लाहौर पहुंचे। बादशाह की कचहरी विच आए। बादशाह कहण लगा, जी तुसीं गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लिखिया है, उहदे विच हजरत मुहम्मद साहब की सिफत नहीं लिखी। महाराज जी कहण लगे, असीं वो लिखिया उस पावन स्वरूप विच जो निरंकार दे घरों आया है। अकाल पुरख की सिफत की परमेश्वर की अमृत बाणी लिखी है, जिहदे च केवल अकाल पुरख दीआं वडियाईयां हन।
ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਚਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਗਰਾਵਾਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਦੂ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 5 ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਤੇ ਪੈੜਾ ਜੀ, 5 ਸਿੱਖ ਕੈਦ ਨੇ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਲੇਛ ਚੰਦੂ, ਆਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੂ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਅੱਗ ਦਾ ਭੰਬੂੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਵਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਣ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਚੰਦੂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ ਜਲ ਛਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੋਹ ਤਪਾਈ। ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਪਦੀ ਹੋਈ ਲੋਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦੂ, ਕਿਸੇ ਡਰਾਵੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਸਿਰ ਬਦਲਣਾ ਕਾਇਰਾਂ ਤੇ ਗੀਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਮਾ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦੂ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਚੰਦੂ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਲੈਨੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਅੱਗ ਦਾ ਭੰਬੂੜਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਠਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ?
ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਲੋਹ ਤੇ ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਤੇ ਸਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਉਸ ਲੋਹ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗੀਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਂਛਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲక్ష్ਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰਬ ਦੇਵਤੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਪਦੀ ਤੇ ਖੌਲ ਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਅੱਗ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇਰੀ ਅਗਨੀ ਤੇ ਸੇਕ ਕਰਕੇ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਬਦਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੋਹ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੇਬਲ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂੜੇ ਹੋਏ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਢਲ ਢਲ ਕੇ ਲੋਹ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥਲੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਜੋ ਅਡੋਲ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤਪਦੀ ਲੋਹ ਤੇ ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਐਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਹ ਦੀ ਤਪਦੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਲੇ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਲਿਆਰ ਜਾਈਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਲਾਹਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਡੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਲੋਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਦੇਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਦੇਗ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਬਲਦਾ ਰੇਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪੜਪੁੰਜਾ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕ੍ਰਿਜਦਾ, ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦਾ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਸਿਰ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਕੜਛਾ ਮੈਂ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜੰਮਪੁਰੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੈਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਤਰਾਸ ਨਾਲ ਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਮਲੇਛਾਂ ਦਾ ਰਾਗ ਸਮਾਪਤ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਜੀ छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा मन शांत है हरि नाम से। इस चम दी की प्रीत करनी, जिथे असी बैठे हाँ, जिस आनंद विच असी खिड़े होए हाँ, साई मियाँ मीर उथे आ तपशे तपदी हुई लोह दा सेक साडे उस आनंद तक नहीं पहुँचता। पातशाह जी महाराज जी दे बचन सुन के साई मियाँ मीर ने सजदा कीता है। दुनिया दीयां समस्त गुप्त शक्तियां पातशाह दे सन्मुख खड़ियां इशारा भालदियां हन, पर महाराज जी अडोल निरंकार दे भाणे ते रजा विच हन। डॉक्टर इकबाल लिखदा है, वो कहंदा खबरे सिखां दा पंजवां गुरु किस मिट्टी दा बणिया। तन दी चमड़ी उत्तों लै गई है, हड्डियां लाल सुरख हो गईयां ने सेक नाल, इउं जापदा अग लगी के लगी। पर गुरु अर्जन देव साहब दे चेहरे ते ओही क्रांति है, ओही नूर है, ओही प्रकाश है। उन्हां दे चेहरे दा प्रताप ते नूर नहीं घटिया।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 4 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੰਦੂ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਮੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਦਰੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕੱਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛਾਲੇ ਤੇ ਫਲੂਏ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਚਮੜੀ ਢਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦਾ ਚੂੜਾ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਨਈ ਰੀਤ ਇੱਕ ਜੰਗ ਕੀ ਕੀਜੈ। ਬਾਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਦੇਣੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਦੀ ਮਹਾਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਐ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਤੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹਨ। ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਇਓ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਾ ਨਿਕਲੀ। ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਖਬਰੇ ਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ 101 ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। 101 ਪਾਪ ਗਿਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪਾਪੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸੇਲੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਮਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਾਤਰੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਿਆ ਉਹ ਗਰਭਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ, ਮਥੁਰਾ ਜਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਤਣਾ ਵਰਤਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਸਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਕਾਜੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੈ ਸੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜੈ ਕਤੇਬਾ, ਕਸ਼ਟ ਮੈਂ ਕਰੈ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਪੀ ਲੇਖੈ ਲਾਏ ਪੇ ਲਾਲੋ, ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਵੀਆ ਨਾਨਕ, ਰਤ ਕਾ ਕੁੰਗੂ ਪਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਔਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਸਾਜ ਘਰੋਂ ਲਵੋ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ 4 ਕੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਤਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਗਰ 'ਚ ਵਸ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਝਾਟੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਘਰੋਂ ਰਾਗ ਸਾਜ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਕਰ ਲਾਲੋ ਦਿਜ ਦੋ, ਸਤ ਲਖੇ ਸਭ ਬੈਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਤ ਬੋਲ ਹਨ, ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹਿਰਦੇ ਕਰੀ, ਗਏ ਤੁਰਤ ਨਿਜ ਐਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਗ ਸਾਜ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੋਪਈ ਆਪਣੀ ਸਭ ਸੰਭਾਰ ਸੰਭਾਰੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਸੀ ਏਮਨਾਬਾਦ 'ਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਜਾਣੇ ਆ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਲੀਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਤਾ ਸੁਤ ਨਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਵਹਿਰ ਨਗਰ ਤੇ ਨਿਕਸ ਬਹੋਰੀ। ਔਰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸੀ ਠੌਰ ਕੋਟੋਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਾਲਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਜੀ ਸੁਨੋ ਅਗਾਰੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਫੇਰੂ ਨੰਦਨ, ਹੇ ਤ੍ਰੇਹਣ ਕੁਲ ਸਿਰਮੌਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣੋ ਕਥਾ। ਜਸ ਬੀਤੀ ਤਸ ਕਰੋ ਉਚਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿਵੇਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਤੋਂ 50 ਕੋਸ ਪਰ ਡੇਰਾ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕੋਹ ਦੀ ਵਾਟ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦਾ। ਦਲ ਬਾਬਰ ਕੇ ਸੰਗ ਕਨੇਰਾ। ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਰਕੀ ਬਲੀ ਤੁਰੰਗ ਵਿਸਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕੀ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਰਕੀ ਬੜੇ ਬਲੀ ਘੋੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਧਰ ਕਾਬਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੀ ਘੋੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100 ਕੋਹ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਕਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲੀ ਘੋੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਮਨੇ ਤਤਕਾਲਾ। ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੈਂਡਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਬਲੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੈ ਚਿਨ ਬਾਬਰ ਕੋ ਮਨ ਫੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਲਿਓ ਘੇਰਾ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੋ ਇਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵੱਲ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹੱਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਅਬ ਪਰ ਹੋ ਜਾਈ। ਬਾਬਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਕਸ ਮਾਤਰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੂਰਨ ਤਿੰਨ ਕੋ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਲਾਈ। ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਏਦਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਉੱਤੇ। ਮਾਨੀ ਆਨ ਨਾ ਮਾਨੇ ਮੋਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਠਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਸ ਪਠਾਨੇ ਹੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਹਨ ਹੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸਰਬ ਸੈਨ ਕੋ ਆਇਸ ਦੀਨੀ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਅਸ ਪਰ ਪਾਏ ਪਾਖਰੇ ਲੀਨੀ। ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਖਰ ਪਾ ਲਏ, ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਰੂ ਪਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਜੋਧਾ ਸਨਦ ਬੱਧ ਹੋਏ ਸਭਈ। ਜਿੰਨੇ ਯੋਧੇ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਨਦਬੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੀਨ ਤੁਫੰਗੇ ਕਸ ਕਰ ਤਬਈ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਤੁਖਾ ਲਏ ਹਨ। ਕੋਰਨ ਪਰ ਹੋਏ ਕੈ ਅਸਵਾਰਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਲੀ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੁਰਕੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੀ ਦੌੜ ਨੇ ਲਗੀ ਅਵਾਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਦੌੜ ਲਾਈ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੂੰਟ ਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਮਾਰਗ ਵਿਖੇ ਆਪ ਗਾ ਜੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਚੀਰਦੇ ਆ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਰੁਕ ਪਿਖੇ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਗਈ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਵਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਬਾਬਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਸਮਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਵੱਲ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਪ ਤੇਗ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਬੇਗ ਸੋ ਤੁਰੰਗ ਚਲਾਏ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾਏ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਸਰਬ ਬਿਸਮਾਏ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੈਂਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਨੇਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ, ਕਰਿਓ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਬੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਮਾਨੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਟੁਰੇ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਪਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਤੱਕ ਦਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾ ਪੈਰ ਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਬ ਨਗਰ ਕੋ ਭੋਰੀ ਪਾਈ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਦਿਵਸ ਚੜੇ ਮੰਡਿਓ ਰਣ ਭਾਰੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਨਫੀਰੀਆਂ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਛੁੱਟਤ ਤੁਫੰਗ ਮਨੋ ਪਿਚਕਾਰੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਪਚਕਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਂਗ ਪ੍ਰਹਾਰੇ ਮੂਠ ਗੁਲਾਲਾ, ਸਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਛੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਣ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਛੀਆਂ ਇਉਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗੁਲਾਲ ਦੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਢਾਲੇ ਬਣੀ ਮਨੋ ਡਫ ਮਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਉਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡਫਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਫ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ। ਪੱਕ ਪੱਕ ਕਾਓ ਸ਼ਬਦ ਤਿੰਨ ਕੇਰਾ, ਔਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭੱਕ ਭੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਬਾਹਰ। ਭੱਕ ਭੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਡੱਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਕਸੀ ਮੀਜ ਅਮੀਰੰ ਕੇਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਝ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬੀਰ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਬਸਤਰ ਰੰਗ ਪੈ ਲਾਲਾ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਮਾਨੋ ਰੰਗ ਪਤੰਗੀ ਡਾਲਾ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗੀ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਕਰਵਾਰੇ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਨਿੰਦ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛਟੀ ਮਨੋ ਫੂਲਨ ਕੀ ਧਾਰੇ, ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੁਖ ਗਾਵੇਂ ਗੀਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਰ ਲਓ ਮਾਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਮਾਰ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਨੋ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਲਤ ਫਾਗ ਮਨੋ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਾ, ਮਾਨੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣ। ਭਈ ਨਿਸੰਗ ਵੀਰ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਜਿਓ ਸਾਰ ਸੋ ਸਾਰ ਕਨੇਰਾ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਚਿਣਗਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਰ ਦੁਰਗ ਤੇ ਨਿਕਸ ਪਠਾਨਾ, ਪਠਾਨ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਕੂਦ ਕੁਲਾਚਨ ਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾ, ਕੁੱਦ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਪਰੇ ਅਰ ਰਾਈ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੀਰ ਤੁਫੰਗੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਈ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮੁਗਲ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ,
ਨੇਜੇ ਤੀਰ ਬਰਛੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬਚਤੇ ਫੇਟੀ ਪਰਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਮਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇਹ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੜ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਾਜ ਕੁਛਕ ਕਰਈ। ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋਈ ਅਸਤਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਅਟਕੇ ਅਗਾਰੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਟਕੇ ਰਹੇ, ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰ ਬਾਬਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਬਾਬਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਆਹੋ ਮੁਗਲ ਲੈ ਧਨ ਮਮ ਪਾਸੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਗਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਬਿਲਸਤ ਬੌਰ ਬਿਲਾਸੋ। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਸ ਬਿਲਾਸੋਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਆਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਬੇ ਆਵਨੋ ਕਾਜੇ ਹਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਲੜਦੇ। ਕਰ ਰਾਖੇ ਅਬ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੜੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਝੱਟ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਉਦੋਂ ਝੱਟ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਬ ਕੇ ਅਟਕੇ ਖਾਨੇ ਅਗਾਰੀ। ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਪਠਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ? ਇਹ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਅੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ? ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨਕੋ ਮਾਰੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ? ਫਤਿਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਔਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁਕਾਓ। ਅਸ ਕੈ ਪੈਰੋ ਢੋਲ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਵਾਏ, ਨਗਾਰੇ ਵਜਵਾਏ, ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ ਵਜਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਦਮਾਮੇ ਡੰਕ ਲਗਾਏ। ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਕਈ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਐ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਐ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੱਫ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਅੰਦਰ ਹੁਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਮਾਰੂ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਰੂ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕਦੇ ਨੇ। ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਗਾਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਜਦਾ, ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਚੋਭ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੈਂਤਰੇ ਤੇ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਹੀਲਾ ਕਰਿਓ ਪਰੇ ਇੱਕ ਬੇਰਾ। ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਉੱਤੇ। ਮਚਿਓ ਤਬੇ ਕਮਸਾਨ ਕਨੇਰਾ। ਭਿਆਨਕ ਘਮਾਸਾਨ ਜੰਗ ਮਚਿਆ। ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਆਹੂਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਏ ਹਨ। ਠਾ ਠਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਫੰਗਾ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਠਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤਕ ਪਰੋਏ ਬਰਛਨ ਸੰਗਾ। ਬਰਛਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪਰੋ ਪਰੋ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਨ ਹਲਵਾਈ ਸੀਖ ਨਾਲ ਵਿਨ ਵੜੇ ਉਤਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈ ਵੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਖ ਪਾ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਿੰਨ ਕੇ ਤਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ, ਇਉਂ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੇ ਬਰਛਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ, ਵੈਰੀਆਂ ਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋ ਪਰੋ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਥਾਲੋ ਥੱਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਖਚਾ ਖਚੀ ਕੀਨੀ ਤਲਵਾਰਨ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਚਾ ਖਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਗੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਟਾ ਵੱਢ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਐ। ਧੜ ਤੇ ਸਿਰ ਕੀਏ ਜੁਦੇ ਉਤਾਰਨ, ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਕਟੀ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। ਮੋਢਨ ਤੇ ਬਾਹੀਂ ਕੱਟ ਡਾਰੀ, ਕਈ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਇਉਂ ਭਾਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਐ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਦੂ ਤੇ ਖੁੰਡੀ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਿਰ ਖਿੱਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਖੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਥੇ ਬਿਤਰੀ ਧਰਾ ਮਜਾਰੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੁਗਲ ਗਏ ਕੈਸੇ ਇੱਕ ਬੇਰਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ। ਜਾਏ ਬਾਜ ਜਸ ਦੇਖ ਬਟੇਰਾ, ਏਦਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਬਟੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਟੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਬਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਠਾਣਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਠਾਂਡੇ ਕਟੇ ਥਾਉ ਨੇ ਚੋਰੀ, ਪਠਾਨ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸੂਰਮੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਖਲੋਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਟੇ ਭਵੇਂ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਭਵੇਂ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕਾਇਰ ਭਗੇ ਲਾਜ ਕੁਲ ਤੋਰੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਰ ਤੇ ਗੀਦੀ ਤੇ ਕਾਮਦਿਲ ਬੁਝਦਿਲ ਸਨ, ਉਹ ਰਣ ਭੂਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹਨ। ਮੁਗਲਨ ਦਲ ਜਨ ਘਟਾ ਕਮੰਡੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਦਲ, ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘਟਾ ਘੁੰਮੜ ਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਤਰਵਾਰੇ ਸਮ ਬਿਜ ਪ੍ਰਚੰਡੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ, ਚਮਕਦੀਆਂ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜੇ ਦਮਾਮੇ ਜਸ ਕਨ ਕੋਰੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਲਕਾਂ ਬਰਕ ਰਹੀ ਬਹੁ ਓਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਓਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਕ ਪਾਤ ਸਮ ਖਾਨ ਅਗਾਰੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਪਠਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਨਾਸ਼ਕੀਨ ਸਗਰੀ ਇੱਕ ਬਾਰੀ, ਇੱਕੋ ਵੇਰੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੇ। ਤਛਾ ਮੁੱਛ ਤਰਵਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਛਾ ਮੁੱਛ ਵਜਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੱਟ, ਤਛਾ ਮੁੱਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਢ ਕੱਟ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਢ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੂਟਨ ਲਗੇ ਨਗਰ ਮੈਂ ਬਰ ਕੇ, ਪਠਾਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦਰਬ ਤੁਰੰਗ ਲੀਏ ਸਭ ਜਾਈ, ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ। ਖਾਨਨ ਸਦਨ ਬਰੇ ਪੁਨ ਤਾਈ, ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ ਮੁਗਲ। ਸੁੰਦਰ ਅੰਗਨਾ ਤਬ ਗੈ ਲੀਨੀ, ਪਠਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਠਾਣਾਂ ਸਨ, ਤੁਰਕਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਵਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਿੰਗੋ ਜੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਊਖਨ ਪਟ ਯੁੱਤ ਬੈਸ ਨਵੀਨੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਸੋਹਣਿਆਂ ਬਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਹਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੇਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸਰਬ ਪਠਾਨਨ ਮਾਰ ਕੇ,
ਲੂਟਿਓ ਨਗਰ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬਾਬਰ ਕੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਪਠਾਨ ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਕੈਦ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਕਈ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 17 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਪਠਾਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ। ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਏ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੋ ਪਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਣਾ ਇਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਨਨ ਪਰ ਕੀ ਨੀ ਮਾਰਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਤੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਵੀਆ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜੇ ਸਭਈ, ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਗਏ ਦਬਕ ਨੇ ਉਕਸੇ ਤਬਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਬਕ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਕਸ ਸਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਐਸੋ ਕੌਣ ਸ਼ਕਤ ਧਰ ਭਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਜੋ ਗੁਰ ਬਚ ਕੇ ਟਿਕੇ ਅਗਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਜੇ ਮਿਲ ਕੋਟਕ ਹੋਏ ਟਿਟਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਟਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੁਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਟਟਹਿਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਸੂਰਜ ਕੀ ਪਾਏ ਸਮਾਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਟਟਹਿਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਬਰੋਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੁਗਲੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਫਤਿਹ ਪਾਏ ਪੁਰ ਲੂਟ ਕਨੇਰਾ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਇਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਏ ਕੋਸ ਦਵੈ ਕੀਨੋ ਡੇਰਾ, ਔਰ ਇਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ 'ਚ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ 2 ਕੋ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਜੀਤ ਲੜਾਈ, ਬਾਬਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਬਰ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ ਫੇਰੀ ਸਭ ਥਾਨ ਦੁਹਾਈ, ਇਮਨਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਹੀ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹਿਰਦੇ ਅਗਿਆਨ ਜੋ ਬਹੁ-ਬਿਦ ਜਗਤ ਬਣਾਓ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਤਾਂ ਭਾਸਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪਏ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਚਹਿਤ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਸੁਪਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਵਿਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟि ਕੋਟि ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 7:30 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਣਗੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਉਪਰੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋ ਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋ ਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋ ਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋ ਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ, ਸੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੈ ਪੀਓ ਅਣਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਪਰਾ ਕੋਈ ਐ ਪਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
श्री वाहे गुरु मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास। मैं होर था नहीं जिस पे करूं बेनती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बिछाई। दर्शन हर देखण के ताई, किरपा करे ता सतगुर मेले। हर हर नाम ते आई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई,
ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਏ। ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਏ। ਵਿਸਰ ਗਏ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਏ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। 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 ਆਪੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ। ਸਗਨ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਵਾਈ। सगल संग हमको बनवाई। सगल संग हमको बनवाई। ये सब तात पराई। बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोहि पाई। जब ते साध संगत मोहि पाई। बिसर गई सब तात पराई। बिसर